الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. ایک مرتبہ تمام احباب درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چند ایک منٹ آپ حضرات کے سامنے میں چند ایک ہی گزارشات پیش کروں گا. گرمی کا موسم ہے، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے یہاں پر مدرسہ کے اندر مدرسہ کے اساتذہ اکرام اور مدرسہ کے طلبہ اکرام کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں. اس پر آپ شکریہ کے بھی مستحق ہیں اور آپ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہیں. برادری مکرم، جانشین حضرت اقدس حضرت مولانا قاری قیام الدین صاحب سب قید و رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب، ان کے حکم پر حاضری ہوئی ہے اور آپ حضرات جو سرپرستی فرما رہے ہیں، ہمارے مقامی دوست احباب بزرگ، آپ حضرات کی زیارت کر کے دل خوش ہوا ہے اور یہ یقیناً اللہ رب العزت کا آپ لوگوں کے اوپر بھی بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ آپ لوگ ان مدارس کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہیں، ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں. مدارس اور مدارس والے جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو ان کے پڑھنے کا، ان کے کام کرنے کے جذبات ابھرنے کا آپ حضرات جو ہے ذریعہ بنتے ہیں. ہمارے حضرت کافی عرصہ جب بیمار رہے اور کافی عرصہ بیمار ہونے کے اندر یقیناً بات ہے کہ آدمی وہ جس طریقے سے جوانی میں کام کرتا ہے، صحت مند حالت کے اندر کام کرتا ہے، کوئی بھی کام بیماری کی حالت کے اندر وہ کام نہیں کر سکتا. تو ہمارے حضرت بیمار ہونے کی وجہ سے جب یہ کام ان سے مکمل طور پر نہیں سنبھالا جا رہا تھا تو مدرسے کا کام کافی کمزور پڑ گیا تھا. لیکن وہاں پر حضرت کو تو ایک عارضہ تھا بیماری کا، ہماری یا آپ کی ذمہ داری اس کے اندر ہم نے اپنی کمزوری دکھائی. لیکن ہمارے برادری مکرم حضرت ہاشم صاحب جو ہے جب تشریف لائے ہیں تو مدرسے کی حالت کافی آپ حضرات کے سامنے کمزور تھی اور اب جو ہے ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا لیکن آپ کے ماشاءاللہ یہ پھول دوبارہ سے تازہ تازہ ہو چکے ہیں اور خوشی اس بات کی بھی ہے کہ آپ حضرات کی سرپرستی بھی ہے. دیکھو آپ حضرات نے علماء کرام سے یہ حدیث پاک سنی ہوگی جس کا مفہوم ہے کہ ایک حدیث مشہور جو ہے علماء کرام بیان فرماتے رہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ روئے زمین پر جو ہے قرآن پاک سیکھنے والے، سکھانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے یہ سب سے بہترین ہے. اسی حدیث کی تشریح کے اندر جو دوسری حدیث جو آتی ہے وہ یہ کہ یا تو تم قرآن پاک پڑھنے والے بن جاؤ یا قرآن پاک پڑھانے والے بن جاؤ، یا قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے تو آپ کی عمر اب نہیں رہی تو ان کے ساتھ جو ہے معاونت کرنے والے بن جاؤ. معاونت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ حضرات مالی لحاظ سے بھی تعاون کرتے ہیں اور جانی لحاظ سے بھی تعاون کرتے ہیں، خوش قسمتی کی بات ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مالی وسعت تو نہیں ہے لیکن جانی وسعت آپ کے اندر ہے تو آپ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے جانی تعاون کر رہی ہیں. اور کم از کم درجہ یہ کہ آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ان مدارس والوں کے لیے جو ہے اپنی تنہائی کے اندر جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں کہ یا اللہ جہاں بھی جتنے بھی مدارس کام کرنے والے ہیں ان کو قبول فرما. اس کے اندر بھی آپ معاونین میں شامل ہو جائیں گے
اور ایک جو ہے آگے ارشاد فرمایا علماء کرام نے کہ آخری درجہ بڑا خطرناک، ان سے نفرت کرنے والے، ان کو تنگ کرنے والے، ان کو پریشان کرنے والے، ان کے کام کے اندر جو ہے ٹانگیاں ڈالنے والے نہ بڑھنا، اس کا بہت بڑا نقصان ہے، بہت سا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ میں اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے کئی عمر میں بڑے بھی ہیں، میرے برابر والے بھی ہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا کہ جن حضرات کے ذہنوں کے اندر، جن حضرات کے دلوں کے اندر قرآن پاک اور قرآن پاک والوں کی قدورت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، ان کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو دین سے دور کر دیتی ہے، ان کی نسلوں سے اندر سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت دعا فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت مراد حضرت الحسینی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، قیامت تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ ہماری اولادوں اور نسلوں کو قیامت تک جو ہے ارتداد سے محفوظ کرنا۔ اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ قیامت تک ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ حاملین قرآن ہو، حاملین قرآن ہو، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے ہوں۔ تو یہ بار موضوع دوسری طرف چلا گیا، تو آج جو ہے 13 اگست ہے، جس حوالے سے مجھے حکم دیا گیا، اور کل 14 اگست آئے گا۔ 14 اگست کو جو ہے پاکستان جو ہے، پاکستان ہمارا بنا تھا، اور یہ پاکستان ایک دم سے نہیں بن گیا تھا۔ آپ حضرات نے تاریخ پڑھی ہوگی، اور اس تاریخ کے اندر جو ہے ہمارے اکابرین کا، ہمارے علماء کا بہت بڑا کردار ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اکثر کردار ہمارے اکابرین علماء دیوبند کا ہے پاکستان بنانے کے اندر۔ یہ الگ سے بات ہے کہ آپ حضرات جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، اب تو تاریخ کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے، پھر دوسری طرف بات چلی جائے گی، باہر دوسری طرف نہیں لے کے جاتے کہ آپ حضرات نے تاریخ کے اندر پڑھا ہے کہ دو شخصیتیں، علامہ اقبال اور قائد اعظم حضرت محمد علی جناح، یہ پیش تھے، لیکن ان کے شانہ بشانہ جو ہے علماء کرام کی بہت کثرت، بہت بڑی تعداد تھی۔ آپ حضرات نے شاید قائد اعظم کا ایک مقولہ سنا کو پڑھا ہوگا ان کی سوانح حیات کے اندر، کہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ جو ہے علماء نہیں ہے، یعنی علماء آپ کے ساتھ بہت کم ہیں، تو قائد اعظم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، میرے پاس علماء میں سے ایک عالم ایسا ہے کہ جس کا وزن اتنا ہے کہ پورے ہوئے زمین پر جتنے علماء ہیں ان تمام کا وزن ایک طرف رکھا جائے اور اس ایک عالم کے وزن کے برابر تمام علماء کا وزن نہیں ہو سکتا۔ وہ کون تھے؟ حکیم الامت، مجدد ملت، حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی سب کا دو رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پیش تھے۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار علماء کرام، اور آپ حضرات کے علم کے اندر ہوگا کہ پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے جو مرحلہ تھا پرچم کشائی کا، جو کراچی کے اندر ہوئی، وہ کس نے کی تھی؟ آپ حضرات کے علم کے اندر ہوگا، ہمارے حضرت نے آپ کو یاد کرایا ہوگا، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی۔ نئے بچے جو ہیں یہ بھی اپنے ذہن کے اندر یہ سب یاد کر لیں کہ پاکستان بنا، پاکستان بننے کے اندر کردار علماء کرام کا بہت بڑا کردار، اور جب پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی پرچم کشائی کی گئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جن کا انتخاب کیا ان کا نام نامی تھا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر قائد اعظم کے انتقال کا جو وقت ہوا تو آخری وقت کے اندر جو ہے آخری جو مرحلہ بندے کا ہوتا ہے جب دنیا سے جاتا ہے، اللہ اس کو موقع عطا کر دے وصیت کرنے کا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا وصیت کی تھی؟ میرا جنازہ کون پڑھائے؟ آپ کے علم کے اندر ہوگا، یہ بچوں سے میرا سبق ہے، آپ نے ذہن کے اندر ایک دوسرا سوال بھی اٹھا لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے جنازے کی جن کو وصیت کی تھی ان کا نام لکھا تھا علامہ شبیر احمد عثمانی، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی قائد اعظم کی جنازہ پڑھایا۔
आज अंग्रेज खान वो क्या कहते थे कि उलमा का किरदार नहीं है। अरे बानिए पाकिस्तान वो क्या फरमा रहे हैं और जनाजा किससे पढ़वा रहे हैं। और उसके बाद जो है हमारे अकाबरीन की दो जमातें बन गई थी पाकिस्तान बनाने के अंदर, और पाकिस्तान एक तो कहते थे पाकिस्तान बनने के हक के अंदर थे और एक पाकिस्तान बनने के मुखालफत के अंदर नहीं थे। दोनों के दोनों हमारे अकाबरीन की जमातें बिल्कुल बरहक थी। एक जमात उनका मौकफ ये था जो मोहम्मद अली जिन्ना का था कि हमें एक हिस्सा ऐसा दे दीजिए पाकिस्तान का बर्रे सगीर का कि जिसके अंदर जो है हम आजादी की जिंदगी गुजार सके और हमारा जो है वहां पर जो है, और पाकिस्तान क्या कहा जाता था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें एक खिता ऐसा दे दिया जाए जहां पर हम आजादी के साथ जो है हम शायर इस्लाम पर जो है पाबंदी के साथ जो है आजादी के साथ जो है अमल कर सके। लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी खेप उलमा इकराम की, वो फरमाते थे कि पाकिस्तान बर्रे सगीर ये हमारा सबका हक है, मुसलमानों का है। इसके ऊपर अंग्रेज मुसल्लत था, अंग्रेज को भगा दिया, और भगाने वाले भी कौन थे, उलमा इकराम थे। और फिर उनका मौकफ ये था कि हम इसकी तकसीम नहीं करते बल्कि इसी के अंदर रह कर जो है पूरे बर्रे सगीर के अंदर, क्योंकि बर्रे सगीर पूरा का पूरा हमारा अपना है, इस पूरे बर्रे सगीर के अंदर जो है हम इस्लाम को नाफिज करेंगे। वो भी बरहक थे, ये भी बरहक थे। लेकिन अफसोस इस चीज का कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी जिंदगी ने इतनी वफा न की, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके आने वाले जो बाद के अंदर जो थे वो कान मुकोल से काम करते रहे। जो मकसद था पाकिस्तान का कि इसके अंदर जो है इलाही कलिमतुल्लाह हो, इसके अंदर जो है निफाज कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो, वो उससे जन्म और हरीफ पीछे हटते गए। और आज आदमी ये बन चुका है, अफसोस हो चुका है। आज भी ये देखो कि पाकिस्तान की हकीकी आजादी उसके लिए नारा लगाने वाले कौन है, वो भी आज के उलमाए किराम हैं। आज देख लो हमारी सियासी पार्टियां किस पोजीशन के अंदर जा रही हैं। कोई भी इसराइल की मुखालफत के अंदर बयान नहीं देने वाला, कोई भी अमेरिका को नहीं बुरा भला कहने वाला। एक सुपर पावर जो है वो जिसके सीना तान कर जो सामने है वो सिर्फ उलमाए किराम है। अभी ये हमारा सियासी मौजू नहीं है, लेकिन एक बात आ जाती है कि जमीयत उलमा इस्लाम एक हिंदुस्तान के अंदर जमात बनी थी। आज जमीयत उलमा इस्लाम हिंद भी है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान भी है। हमारी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जो है, अभी चंद दिन पहले की बात है, हमारी एक जमात जो पाकिस्तान की सियासी जमात पीटीआई जिनको कहते हैं, अब उन्होंने इत्तेहाद करने की कोशिश की और हमारे उलमा इकराम ने 3 शर्तें रखी हैं। आपने नेट के अंदर देखा होगा कि हम तुम्हारे साथ इत्तेहाद करते हैं, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं, सादा सादा सी हैं। वो क्या है? पहली शर्त यह है कि इसराइल को आप तस्लीम नहीं करेंगे, इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। नंबर 2, कादियानी यानी आमदी मिर्जाई उनके बारे के अंदर जो नरम गोशा इख्तियार नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पर यह है कुरान और हदीस के खिलाफ जब भी कोई कानून बनाया जाएगा उसकी हम जो है कभी भी हिमायत नहीं करेंगे। ये 3 शर्तें रखी हैं। बताओ ये शर्तें जो है मुसलमानों के हक के अंदर है कि नहीं है? कैसी बेहतरीन शर्तें हैं। एक अदना से किसी भी सियासी जमात का कोई साथी ना हो, कोई मुसलमान हो, सिर्फ वो 3 शर्तों को खंदा पेशानी से कबूल करने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला जो है ये हमारा मुल्क बहुत अजीम नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, बहुत बड़ी आजादी नेमत है, और ये आजादी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। हम इसका शुक्र भी अदा करते हैं। हम मुहाजिरीन जिन्होंने, जिनके वालिदैन ने, जिनके आबाओ अजदाद ने, जिनकी माँ बहनों ने अपनी इज्जतें भी पामाल की, अपने माल को भी पामाल किया, अपनी जानों की भी कुर्बानी की। असल कुर्बानी पाकिस्तान बनाने के अंदर मुहाजिरीन की है। आज ये देखो मेरे जैसा आदमी जिस घर के अंदर, जिस शहर के अंदर, जिस गांव के अंदर रहता हो, अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हाँ कैसे ही क्यों ना हो। हंसते बसते घर, अपने इलाका जात, हमारे बुजुर्ग बूढ़े जो पाकिस्तान, जिन्होंने हिंदुस्तान देखा हुआ था, जो उनसे आज भी पूछा जाए वो आज भी कहते हैं कि भाई तुम्हारे पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान का पानी बेहतर था। आज पाकिस्तान का जो दूध है उस दूध से हिंदुस्तान के पानी की ज्यादा ताकत थी। क्या था? उनको अपनी मिट्टी से प्यार था।
अपने गांव से, अपने इलाके से प्यार और मोहब्बत थी, अपने बसते हुए, अपने हर लिहाज से जो है वो फूलों की तरह महकते हुए जो है तमाम अपने चमन को छोड़कर आ गए थे। बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। और आज जो है हम इसके लिए जो है ना यही कोशिश हो, एक सबसे कम से कम दर्जा हमारा ये होता है कि हम अपनी दुआओं के अंदर जो इसको याद रखें। यह आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। हमारे कायदे मोहतरम, कायदे जमीयत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया यही कोशिश फरमा रहे हैं कि हम जिस आज़ादी के लिए नारा लगाया था उस मुल्क की हम आज़ादी चाहते हैं। वो फरमाते हैं कि हमारी सियासी जमातें आज भी अमेरिका की गुलाम है उनकी। और ये देख लो, मुल्क पाकिस्तान का कानून बन चुका है, आप हजरात के इल्म के अंदर है कि हमारे उर्दू जुबान हमारी मादरी भी, हमारी कौमी जुबान है, और हमारे जितने भी दफातर हैं उन तमाम दफातर आज भी अंग्रेजी राज है। अंग्रेज तो चला गया, लेकिन अंग्रेज का कानून आज भी मौजूद है। हकीकी आजादी यही है कि अंग्रेज का कानून वो हमारे घरों के अंदर जो तोक बना हुआ है उससे हम आजाद हो जाएंगे। अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे, आप हजरात ने शायद जो बुजुर्ग उन्होंने सुना भी होगा, फरमाया करता था एक चीज से मुझे दुनिया के अंदर मोहब्बत है, दुनिया के अंदर एक चीज से मोहब्बत है। अब एक चीज, हालांकि हम तो बेशुमार चीजों से मोहब्बत करते हैं, हमें सबसे ज्यादा क्या अपनी औलादें बड़ी प्यारी हैं, अपने वालिदैन बड़े प्यारे हैं, अपने रिश्तेदार प्यारे हैं, अपनी जितने इलाका जात वाले हैं वो बड़े प्यारे हैं। लेकिन फरमाया करते थे नहीं, औलाद भी मुझे प्यारी नहीं, अपने रिश्तेदार भी मुझे प्यारे नहीं, मुझे सिर्फ दुनिया के अंदर प्यार है तो एक चीज से प्यार है। वो क्या है? वो अल्लाह का कलाम है, वो कलामुल्लाह है जिससे मुझे प्यार है। और इसकी वाज़ेह मिसाल उनकी दुनिया के अंदर देखी गई कि पूरी जिंदगी उन्होंने जिंदगी गुजारी है, पूरी जिंदगी के अंदर अपना ठिकाना भी ना बना सके, अपना मकान भी ना बना सके। जहां कहीं जलसा रखा जाता था, जहां कहीं प्रोग्राम होता था, जहां कहीं भी उनको बुलाया जाता था, बस अपनी जेब के अंदर देखते थे कि मेरे आने जाने का किराया मौजूद है। और आप रात में पढ़ा होगा उनकी सावाने हयात के अंदर कि अपनी जेब के अंदर जो है भुने हुए चने लेके जाते थे, अपने खाने पीने का भी इंतजाम, किराए का भी इंतजाम साथ करके जाया करते थे। और फरमाया करते थे एक चीज से दुनिया के अंदर नफरत है, वो क्या है? वो अंग्रेज और अंग्रेज की मसनूआत, अंग्रेज और अंग्रेज की जितनी मसनूआत हैं उन तमाम से मुझे नफरत है। हजरत ने कभी अंग्रेजी कपड़ा नहीं पहना था, अंग्रेजी जूता नहीं पहना था, अंग्रेज की जितनी मसनूआत से तमाम से नफरत करते थे। तो हम भी ऐसे मोमिन बन जाएं, हम भी ऐसे ईमान वाले बन जाएं कि हमारे दिलों के अंदर भी ये मोहब्बत आ जाए कि अंग्रेज और अंग्रेज की जितनी मसनूआत है, हम क्या देते हैं भाई ये तो कारोबार है, ये तो कारोबार है, कारोबार के अंदर तो गैर मुस्लिमों से जो है लेन देन चल जाता है। मेरे भाइयों, जहां तक हो सकता है अंग्रेजी मसनूआत से बचा जाए। आज आप हजरात के इल्म के अंदर होगा कि इसराइली मसनूआत जो दुनिया के अंदर फैली हुई है, उन्होंने अपने उस बजट का जो मुनाफे का बजट है उनका चौथा हिस्सा जो है हमारे फलस्तीन मुसलमान माए बहने बच्चे हमारे बुजुर्ग उनके लिए जो मुख्तस किया हुआ है कि उसके खिलाफ इस्तेमाल करना है। और हम उनको जो है तकबीयत देते हैं, उनकी मसनूआत इस्तेमाल करते हैं। जितनी उनकी मसनूआत इस्तेमाल में आएंगी तो उनको फायदा पहुंचेगा। और हमारे कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमाया करते हैं कि इसराइल नहीं है, ये बौड़ा कुत्ता है, बौड़ा कुत्ता जो अमेरिका ने मुसलमानों की चीर फाड़ के लिए छोड़ा हुआ है। ये ऐसे जानदार अल्फाज कोई सियासी आदमी नहीं कहता सिवाय इस शख्सियत के। और दूसरा फरमाया करते हैं कि ये इसराइल नहीं है, बल्कि ये तो अंग्रेज का अमेरिका का नाजायज बच्चा है। हमें इससे नफरत होनी चाहिए और इसकी मसनूआत से भी नफरत होनी चाहिए। तो एक वक्त पूरा हो रहा है, आप हजरात भी तशरीफ फरमा है। एक तो ये है कि आप हजरात की सरपरस्ती देखकर जो है दिल खुश हुआ और दिल से दुआ भी है अल्लाह ताला जो है इसकी आपको सरपरस्ती वसील करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी दुआ ये है कि हमारे बरादर मुकर्रम हजरत मौलाना अब्दुल्ला हाशिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया जिस मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं, हकीकत के अंदर मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप जिस वक्त उनकी हौसला अफजाई फरमाएंगे इंशाअल्लाह। एक वक्त ऐसा था, आप हजरात ने देखा होगा कि इस इदारे के अंदर तकरीबन बैरूनी तलबा जो है 200 से 250 तक पढ़ते थे, एक वक्त ऐसा था। लेकिन आप हजरात की भी तवज्जो है, आप हजरात की सरपरस्ती भी है और हजरत कारी साहब भी माशाअल्लाह बहुत
जहाँ फशानी के साथ बड़ी ही दिलजोई के साथ जो है मेहनत फरमा रहे हैं, और ये हमारा जो है गुलशन दिन ब दिन जो है तरक्की पजीर है। इसके अंदर आप सरपरस्ती फरमाते रहेंगे, हौसला अफजाई फरमाते रहेंगे, और इस मौका पर जो है हम अपने उन बुजुर्गों के लिए दुआ भी करेंगे कि जिन बुजुर्गों ने, जिन अकाबरीन ने इस पाकिस्तान की बनाने के अंदर जो है किरदार अदा किया, लेकिन आज वो हमारे अंदर नहीं है। हाँ, वो कहीं से भी ताल्लुक रखने वाले थे, आज हम उनको जानते या नहीं जानते, उनको भी अपनी दुआ के अंदर याद रखेंगे। अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाकर उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इस इदारे के साथ जो शुरू के अंदर ताउन करने वाले थे, आज हमारे आंखों से ओझल हो चुके हैं, दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनको भी गरीक़े रहमत फरमाए। और जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके अमवाल में, उनकी जान में, उनके घर बार में, उनके अहले खाना में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इस हमारे गुलशन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हमारे जो है साथी इकराम जो मेहनत फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्रों के अंदर, उनकी सेहतों के अंदर बरकत अता फरमाए। और जितनी दुआएं अब दुआ तो हजरत फरमाएंगे, मैं तो अपने इख्तिताम कर रहा हूँ। और इस तरीके से हमारे हजरत हुसैनी साहब रहीमहुल्लाह ताला जो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरे टूटे फूटे अल्फाज मैंने अल्लाह की रजा के लिए अर्ज किए हैं। सियासी तौर पर किसी जमात के ऊपर तनकीद नहीं है, और मजहबी तौर पर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह फराख दिल हैं। हम तो ये चाहते हैं दुनिया के अंदर कम अज कम यह कि हर कर्म गो हो, उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसका जो है अल्लाह ताला तमाम को हम जो है हम सब का जो है हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को जो है इस आज़ादी वाली नेमत को से माला माल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल